Psalms 145. Let's see Psalms 145. రాజువైన నా దేవా, నిన్ను గణపరచెదను, నీ నామమును నిత్యము స్తుతించెదను. నిన్ను గణపరచెదను, నీ నామమును నిత్యము సన్నుతించెదను. I will extol you, my God, my King, and I will bless your name forever. దేవుడే నీకు ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చేది. Because it is God who is going to save you, and it's God who is going to protect you. నువ్వు నమ్మిన దేవుడు దేన్నైనా ఆపగలిగే సమర్థుడు అని తెలుసుకోవాలి. That means you should know that your God is so able that he can stop anything which is wrong or calamity or evil not to enter or touch you. ఇశ్రాయేలు జనాంగానికి చెప్పింది ఏంటంటే, నేను మీకు ఒకే ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చాను, ఇంకా ఏ ఆజ్ఞ ఇవ్వలేదే అని అంటాడు. And to the Israelites, the Lord said, I gave you just one commandment. నా మాట విని దాని ప్రకారం జీవిస్తూ నా ఆజ్ఞలను పాటించడమే నేను మీకు ఇచ్చిన ఆచారము. And this is the only tradition that I have given you, that you would obey all my instructions and that దీనికి you would follow మించిన them. ఏ ఆజ్ఞ నేను మీకు ఇవ్వలేదే అని I have not అడుగుతున్నాడు. given you any other instructions beyond this. అంటే ఆ కాలం నుండి ఈ కాలం వరకు ఒకటే చెప్తున్నారు, నేను ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ప్రకారమే నువ్వు ఉండాలి అని. Time and time again since then, and now the Lord is telling you have to obey the instructions of the Lord God. అయితే ఏమి అడ్డగిస్తుంది? Therefore, what are the hindrances? What is causing that stumbling block? మనుషుల్ని ఏమి అడ్డగిస్తుంది? What are the stumbling blocks for the humans to go spiritually higher? ఎంతమంది నన్ను అంగీకరిస్తారో పరలోకంలో ఉన్న దేవుని ముందు, దేవదూతల ముందు, మనుషుల ముందు నేను వారిని అంగీకరిస్తానని వాక్యం చెప్పింది. Because the Lord Jesus Christ said, as many as who accept Jesus, those people will be accepted by my Father in heaven and by the angels. ఎవరైతే అంగీకరించారో వారిని మనుషుల ముందే కాదు, దేవుని ముందు, దేవదూతల ముందు కూడా నేను వారిని అంగీకరించాను అని ఉంది. Therefore, whoever despises, whoever forsakes, they will be forsaken not only in heaven but even by the people of this world. నేను మీకు మరలా ఈరోజు చాలా ముఖ్యమైనది ఒక మాట మీకు గుర్తు చేస్తాను. I want to remind you of another important thing. దేవుడికి నువ్వు నచ్చాలి, నీకు దేవుడు నచ్చడం కాదు God should like you. It's not like you loving God or liking God. కదా. నీకు దేవుడు నచ్చాలి అని అంటే నీకు దేవుడు ఎప్పటికీ నచ్చడు. ఎందుకంటే ప్రతి దానికి ఇది వద్దు, అది వద్దు, అక్కడికి వెళ్ళకు, ఇక్కడికి వెళ్ళకు, ఇది చెయ్యకు, ఇది ముట్టుకోకు, ఇది తినకు, ఈ విధంగా జీవించు, ఆ విధంగా జీవించకు అని ప్రతి దానికి అడ్డుపడతారు. కాబట్టి దేవుడు అన్నది చాలా మందికి నచ్చరు. Many people do not like God, though they say they love God. The reason why they do not like God is because God will keep on giving them instructions which they should not follow, but they keep on following those things which comes to their నేను mind. చెప్పాను కదా, వ్యర్థంగా యెహోవా నామమును ఉచ్చరించవద్దు అని. Like yesterday evening it was spoken, do not take the name of the Lord God in vain. కదా, ఆ పదం వాడడం నాకు నచ్చలేదు అని అన్నావంటే నువ్వు దేవుడి నామానికి నువ్వు దోషినే తీసుకొస్తున్నావు అని అర్థం. If you don't like that particular part of the scripture, that means you are the one who is bringing blasphemy or dishonoring నీకు his ఏ name. వాక్యం నచ్చింది, ఏ వాక్యం నచ్చలేదు అన్నది అధికారం దేవుడు నీకు ఇవ్వలేదు. నేను చూస్ చేసుకోమని కూడా చెప్పలేదు. God has not given you the authority or the choices that you can make while picking up the part of the scriptures which is convenient to you and which is not. బైబిల్ వాక్యం ఏం చెప్తుంది? What does the scripture say? మీకు నచ్చిన బోధకులు మీరు ఏర్పరచుకుంటారు అని. You will heap up preachers on your own. కదా, కానీ దేవుడు ఏం చెప్తున్నారు? But what is God telling? జ్ఞానముతో నేర్పించే కాపర్లు నేను మీ కొరకు నియమిస్తాను అని ఉంది. But he said, I will only appoint shepherds who is according to my wish. అంటే and my నువ్వు will. ఏర్పరచుకున్న వారిలో దేవుడు లేరు, దేవుడు ఏర్పరచుకున్న వారిలో దేవుడు ఉన్నారు అన్నది అర్థమవుతుంది. That means in what you have selected, God is not there. But when God selects, yes, you are selecting your own choices there. కదా, అందుకనే ఈ డిఫరెన్సెస్ అన్నది నీకు దేవుడికి వచ్చింది, మనుషులకి మనిషి రాలేదు. So the differences is between you and God, not between man and man. కదా, దేవుడికి ఒకటే తెలుసు, ఏంటంటే ఏముంది, ఏం చెప్తున్నారు అన్నది మాత్రమే దేవుడికి తెలుసు. All that wants is God says is what he said and what he wants from you. కానీ మనుషులు ఏమంటారు, అలా ఎందుకు చెప్పారు, ఇలా ఎందుకు చెప్పారు, అలా ఎందుకు చెప్పకూడదు, ఇక్కడే దేవుడు ఉన్నారా, ఇక్కడే వాక్యం ఉందా, మరి ఎక్కడా లేదా, ఇవన్నీ కూడా మనుషులు ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. But people on the other hand, they keep on saying a lot of things. Only God can be only in one place, only here. God can be speaking through messages only in one place, not in any other place. They say on their own. మరి ఈ విధమైన ఆలోచనతో ఈ విధంగా మనుషులు మాట్లాడుతున్నారు అంటే వారిని ఎవరు అడ్డగిస్తున్నారు? If people are speaking like this contrarily, who is stopping them? Who is the stumbling block? చూద్దామా, 2 Thessalonians 2:6 నుంచి చదువుదాం. రెండవ తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక, తెస్సలోనికీయులకు రాసిన రెండవ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 6వ వచనం. 2 Thessalonians chapter 2 verse 6. కాగా వాడు తన
సొంత కాలమందు బయలుపరచబడవలెనని వానిని అడ్డగించినది ఏదో అది మీరు ఎరుగుదురు. కాగా వాడు తన సొంత కాలం ముందు, అంటే దేవుడిచ్చిన కాలం కాదు, వాడికి ఆ ఏ సమయంలో ఏది అనుకుంటారో దానికి తగ్గట్టు వాడు ప్రవర్తిస్తాడు. కానీ దేవుడు ఏర్పరచుకునే సమయంని బట్టి ప్రవర్తించరు. He doesn't behave according to God's time. He behaves according to his own time. దానిని అడ్డుగించినది ఏదో మీరు ఎరుగరు. And now you know what is restraining. నెక్స్ట్ వర్స్. Verse 7. ధర్మ విరోధ సంబంధమైన మర్మము ఇప్పటికే క్రియ చేయుచున్నది గాని. అంటే ఏంటి? ధర్మ విరోధమైన సంబంధమైన మర్మము అంటే ఏంటి? What is the meaning of the mystery of the lawlessness is already at work. దేవుడి వాక్యాన్ని ట్విస్ట్ చేయడం. It's like twisting the word of God. దేవుణ్ణే టెస్ట్ చేయడం. It's also tempting and testing God. అసలు నిన్ను పరీక్షించేది పరిశీలించేది దేవుడు, నువ్వు కాదు. It is only God who should test you. మరి నువ్వు పరిశీలిస్తున్నావు అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? But on the other hand, if you are testing and tempting God, what does it mean? అంటే ధర్మ విరోధ సంబంధమైన మర్మము ఆ మనిషిలో ప్రయోగం మొదలు పెట్టిందని అర్థం. That means the mystery of lawlessness is already at work in that person. క్రియ అంటే ఏంటి? What is the meaning of work? యాక్షన్. It's actions. అంటే ధర్మ విరోధమైనది అని అంటే నీ సొంత ఆలోచనతో జడ్జ్ చేసేయడం, నీ సొంత ఆలోచనతో మాట్లాడేయడం, నీ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ తో అది నిజమైన అబద్ధంగా ప్రజెంట్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ధర్మ విరోధమైన క్రియ అన్నది తెలుసుకోవాలి. Anything which is contrary to the law is nothing but you speaking on your own. You are speaking everything which God tells, which is oppositely you're doing things. మరి ఇటువంటి వాటికి ఎవరు అడ్డుపడుతున్నారు? Now who is restraining in all these ways? అడ్డుపడేది ఏంటి? And what is the stumbling block? నువ్వు చెప్పేది తప్పు కదా. They will say what you're speaking is not దేవుడు right. వాక్యం అలా లేదు కదా. The word doesn't say so. దేవుడు ఓర్పు ఓపిక సహనంతో ఉండమని చెప్పారు కదా. God has told you to have patience and దేవుడు endurance ఏం and long చెప్పారు? suffering. అంగీకరించమని చెప్పారు కదా. God has told you to accept. దేవుడు ఏం చెప్పారు? లోబడమని చెప్పారు కదా. God has told you to be submissive. ఇవన్నీ కూడా అడ్డగించేది. These are all the things which is causing ఆ restraint. అడ్డగించేది ఏదో నువ్వు తెలుసుకోవట్లేదు కాబట్టే దేవుడికి విరోధంగా తిరుగుబాటు చేయడమే కాదు, విశ్వాసఘాతకులై అపరాధులవ్వడం జరుగుతుంది. Because you are restraining in all these areas, that's the reason you have not only become rebellious, and that too it's become very great, but also become a transgressor which is not fruitful. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రతి మనిషి, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాక్యం ద్వారా రావచ్చు. The Holy Spirit God can speak to you through the word. పక్క వాళ్ళ ద్వారా మాట్లాడొచ్చు. He can speak through a person. ఏ విధంగానైనా నీతో మాట్లాడొచ్చు. He can use various means to speak to you. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పని ఏంటి? నీలో ఉన్న తప్పుని ఒప్పింప చేసేదే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పని. The role of the Holy Spirit is to make you confess and accept your sins. మరి ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ దగ్గరకు వచ్చి ఇది తప్పు, ఇలా అనుకోకు, ఇది ఆలోచించేది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్తున్నారు అని అంటే నీలో ఉన్న ధర్మ విరోధిని బయటికి రానివ్వకుండా ఆపుతున్నారు అన్నది మనుషులు గ్రహించట్లేదు, అక్కడ ఫెయిల్ అవుతున్నారు. And when the Holy Spirit is constantly reminding you that you're not supposed to behave, not supposed to talk like that, not supposed to do like that means he is stopping that mystery of lawlessness not to operate in your life. నిజంగా నీలో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క గ్రహింపు నీకు ఉందనుకో. Let's say if you have the proper understanding or discerning the Holy Spirit, ఒక నెగటివ్ ఆలోచన నీకు వచ్చింది and if you get a negative thought కదా, లేకపోతే ఒకరి గురించి నెగటివ్ గా నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు, or let's say you started thinking negatively about a person, నిజంగా నీకులో ధర్మ విరోధి ఉన్నారనుకో, ఆ నెగటివ్ దానికి నువ్వు ప్రాణం ఇచ్చేస్తావు. and if there is a son of perdition or mystery of lawlessness, you will yield to that. ఒకవేళ నీలో ధర్మ విరోధి లేకుండా వాడి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అన్నది నీ మీద పడుతుంది అనుకో. Let's say if the lawlessness character is not there inside you, but you're getting influenced by him. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నావు, నీ లోపలికి రావట్లా. He's not entered into you, he's only influencing you. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయింది అనుకో, నువ్వేం చేస్తావు? ఇదేంటి ఇట్లా కనబడుతుంది, ఇది నిజమేనా కాదు, ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకుందాం అని అంటావు. You will start thinking, what is it? It's appearing like this. Let me reconfirm it. Let me not jump into conclusions. అంటే ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నిన్ను గ్రాబ్ చేయట్లా. That means that influence is not becoming possessed. ప్రభావము. It's just an influence. ఈ రోజు నీ ముందు ఒక సిచ్యుయేషన్ ఏదైనా వచ్చింది అని అంటే అది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దగ్గర ఆపుతున్నావా, లేకపోతే ఆ ధర్మ విరోధిని నువ్వు లోపలికి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నావా? Now here are the two steps. One, are you just getting influenced, or you're gone beyond the step of influence, or you're getting possessed by the mystery of అంటే lawlessness. క్రీస్తు విరోధిని లోపలికే ఆహ్వానిస్తున్నావా,
లేకపోతే వాడి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ని అక్కడే ఆపుతున్నావా? Are you in getting absorbed by the enemy of Christ, or are you restraining the enemy of Christ then and there? మరి పరిశుద్ధాత్ముడు ఏ విషయంలో అడ్డుపడతాడు నీకు? But how will the Holy Spirit God cause stumbling to you or restrain you? నీ లోపలికి ఎంటర్ అవుతే నీ ఇంట్లోకి వచ్చేసినట్టే వాడు. If the Antichrist has come inside you, that means he's come into your house. ధర్మ విరోధము అనంటే ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా నడిచేవాడు, ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించేవాడు, సత్యానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేవాడు. Anybody which is related to lawlessness is nothing but of the evil, and then he will speak only contrary things against the truth. ఇది ధర్మ విరోధి అంటే. And this is the enemy of the Christ. మరి అడ్డగించుతున్నది ఏదో ఆ అడ్డగించేదే పరిశుద్ధాత్ముడు. And whatever is restraining is the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పని ఏంటి? And what is the role of the Holy నీ Spirit? తప్పును ఒప్పింపచేస్తది. He will make you convict of your నీ sins. ఆలోచనను ఒప్పింపచేస్తది. He will make you convict of your thoughts. నీ గ్రహింపును ఒప్పింపచేస్తది. He will make you confess of your understanding. నీ తప్పుని మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరించేటట్టు చేసి దేవుడు ముందుకు తీసుకెళ్లి కూర్చోపెట్టేదే పరిశుద్ధాత్మ. It's the role of the Holy Spirit which make you confess totally and make you come and stand before the presence of God. ఆ పరిశుద్ధాత్ముడే అగ్ని స్తంభము, మేఘ స్తంభము. And that's the Holy Spirit who is a pillar of cloud and pillar of fire. ఆ పరిశుద్ధాత్ముడే పరలోకము నుండి పంపించబడిన మన్నా. And the Holy Spirit is the one who's been sent in the form of ఆ manna. పరిశుద్ధాత్ముడే లోక పాపములను మోసుకుపోయే దేవుని గొర్రెపిల్ల అని ఆ గొర్రెపిల్ల నడిపించేదే పరిశుద్ధాత్ముడు. And the one of the lamb who has taken of the sins of this world is the one who has been led by the Holy Spirit. క్రాస్ మీద పడుకోపెట్టి ఆ మేకులు కొట్టేటప్పుడు కూడా దేవుణ్ణి అంగీకరించే విధంగా ఆయన అంగీకరింపబడును అన్న ఆ అంగీకారం తీసుకెళ్లి కూర్చోపెట్టేదే పరిశుద్ధాత్ముడు. And it is the role of the Holy Spirit which make you accepted by God even during the crucifixion మరి time. అటువంటి పరిశుద్ధాత్ముడు నీకు అడ్డు పెడుతున్నారు అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు ఇప్పుడు భూమి మీద ఉన్నారండి. Now it is the Holy Spirit God who restrains, and he is there right now in this world. కానీ ఆయన్ని దగ్గరకు కూడా రానివ్వట్లేదండి. ఆయన పురుగును చూసినట్టు చూస్తున్నారు But మనుషులు. no one is allowing the Holy Spirit God to come near to their lives. పరిశుద్ధాత్మని ఒక దుర్మార్గుని చూసినట్టు చూస్తున్నారు. They're seeing Holy Spirit God as a worm or as కానీ an enemy. మాట్లాడేది పరిశుద్ధాత్ముడే అంటారు. But they say it's the Holy Spirit God కానీ who ఆయన spoke to గుమ్మం them. దగ్గర నుంచే పెడుతున్నారు. But they are making him a stranger, making him wait ఆయన outside. లోపల ఉండుంటే సత్యాన్ని అంగీకరించేవారు. If he was been then inside you, you would have accepted the truth. కంటి చూపుతో తీర్పు తీర్చరు, వినని దానిని బట్టి విమర్శ చేయరు. And therefore people will not judge by what they see and what they hear. అప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఎక్కడున్నారు? Therefore, where is the Holy జీవ Spirit God? గ్రంథంలో ఏ వాక్యాలు గుర్తుండవు గాని చివరి దినాలలో అనేకమైన అబద్ధ ప్రవక్తలు వస్తారని ఆ ఒక్క వాక్యమే గుర్తుకొస్తుంది అని అంటే అది ధర్మ విరోధిన పరిశుద్ధాత్మన అన్నది నువ్వు గుర్తించుకో. People are not able to remember the majority of the scriptures, but rather remember one part of the scripture which says, in the last days false Christ, false apostle become. Means you should know అది who ఒక్కడే is the one who's ప్రపంచం dominating the life. మొత్తానికి తెలిసినది ఒక్క వాక్యమే. That is one verse that everybody in the world who ఇంకేం knows. తెలీదు. They do not know anything beyond the revelations. అంతగా కొంచెం తెలుసు అని అనుకుంటే ఏం తెలుసు అనుకుంటున్నారు? A little bit more they would know is John 3. వన్స్ అపాన్ ఎ టైం, ఒకానొక సమయమున దేవుడు లోకమును ప్రేమించెను, అదొక్కడే తీసుకుంటారు. They know only one part of the scripture predominantly where say, for God so loved the world, which is a past tense. కదా, పాస్ట్ టెన్స్, నాట్ నౌ. God loved the world was a past tense, not still loving the world. ఇప్పుడు కాదు. He's not still loving the world. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను God so loved the world. కదా, ప్రేమించారు కాబట్టి అద్వితీయ కుమారుని ఈ భూమి మీదకి పంపించారు. And that's the reason why he sent the Lord Jesus Christ into this world. పంపించిన ఆయన ఏమని చెప్పారు? And what did he say? నాయనా ఇదిగో నువ్వు అనుగ్రహించిన వారు నువ్వు పంపించి ఉన్నావని వాళ్ళు నమ్మారు. And Jesus said, Lord, Father, these people have believed that you have sent me. వాళ్ళు అంగీకరించారు. They have accepted me. కాబట్టి లోకము నుండి వీళ్ళు ఏర్పరచబడ్డారు. Therefore, they have separated. They are separated from లోకం the world. కొరకు నేను ప్రార్థన చేయమని చెప్పట్లా. Jesus said in John chapter 17 that I am not praying for the world. లోకము నుండి ఏర్పరచబడిన వారి కొరకు నేను ప్రార్థన But I'm చేస్తున్నాను. praying only for those people who have separated themselves from క్లియర్ the గా world. ఉంది ఆన్సర్. As a మరి prophetic ధర్మ promise. విరోధి ఉన్నాడా, పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నారా? That's a future. అందుకనే అడ్డగించే పరిశుద్ధాత్మ ఎవరో కూడా తెలియట్లేదు. That's the reason whoever is restraining, they do not know who it is. పరిశుద్ధాత్మకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే వారికి ఈ యుగంలోనే కాదు ఏ యుగంలోనూ పాప క్షమాపణ లేదు అని అంటే
మరి ఈ లోకంలో ఎంత మందికి పాప క్షమాపణ దొరికిందో లేదో, మరణకర్మ గల పాపంలో ఉన్నారో మరణకర్మ కాని పాపంలో ఉన్నారో నేనైతే చెప్పను. The Lord said, for everything there can be forgiveness of sins, but not against speaking against the Holy Spirit. Now you have to relate and see how many people are speaking bad about the Holy Spirit and not receive the forgiveness of sins. వాక్యం చెప్పేసింది కదా, Because the word says so. ధర్మ విరోధ సంబంధమైన మర్మము ఇప్పటికే క్రియ చేయుచున్నది గాని ఇది వరకు అడ్డగించుచున్నవాడు మధ్య నుండి తీసి వేయబడు వరకే అడ్డగించును. అంటే ఏమిటి? Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు శ్రమలు, మహాశ్రమల కాలమునకు, శ్రమల కాలము 3.5 సంవత్సరములు, మహాశ్రమల కాలము 3.5 సంవత్సరములు, 7 సంవత్సరములు అంటే 490 సంవత్సరములు శ్రమలు, మహాశ్రమల కాలంలో మనుషులు ఉంటారు. 3.5 years is the tribulation, and the next 3.5 years would be the great tribulations, totaling to 7 years. So each year is equal to 70 years. That's the reason 490 years people will be caught up into tribulation and great tribulation. మహాశ్రమల కాలంలో అంత త్వరగా చావు రాదు. And during the great tribulations, death will not be coming so quickly. ఇప్పుడు ఒక 60-70 గట్టిగా 90. People live maximum to a life of 60 or 70 కానీ years. అప్పుడు మాత్రం అంత తొందరగా చావు రాదు. But during the time of tribulations, they will not die so easily. అది శ్రమలు, మహాశ్రమల కాలము. Because that's the time of tribulation and great దానికి tribulations. ముందు వరకే పరిశుద్ధాత్మ ఉంటారు. Only during the tribulations and great tribulations time, before that only Holy Spirit God will be there. సంఘం ఎత్తబడే ముందు పరిశుద్ధాత్ముడు ఆయన మాట విని దానికి లోబడి ఆయనకు అంగీకరించి ఆయన కొరకు ఆయన పక్షమున నిలబడే వారిని పట్టుకుని పరిశుద్ధాత్ముడు ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతారు. దాన్ని ర్యాప్చర్ అంటారు. Whoever accepts the Holy Spirit and his teachings through the word of God, only those people will be caught up in rapture. And after that, the Holy Spirit will take all the people in the rapture. And after that starts the tribulation, the great tribulation. దేవుని బోర ఊదటం జరుగుతుంది. Then there will be a trumpet of God. నలుగురు దేవదూతలు 4 బోరలు పట్టుకుని 4 వైపులకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. There will be 4 trumpets with the 4 angels on the 4 corners of the world. ఆ పరిశుద్ధాత్మ మీకు ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఎప్పుడు చూస్తున్నా రెబ్యూక్ యాక్సెప్ట్ చేయనమ్మా, మీకు రెబ్యూక్ వచ్చిందంటే మీరు ధన్యులు అని చెప్తున్నాను మీకు. Why do I keep on reminding that if you are rebuked, or rather accept every rebuke, and that's going to be good to you. మనుషులకి ఏది కష్టమో అది దేవుడికి హితమై ఉన్నది, దేవునికి ఇష్టమై ఉన్నది. Whatever is difficult to mankind, that is pleasing to God. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ రెబ్యూక్ చేసినప్పుడు రిసీవ్. Therefore, when the Holy Spirit God rebukes you, receive it willingly. ఈగో లేకపోతే నువ్వు ఏదైనా యాక్సెప్ట్ చేస్తావు. If there is no ego in you, you will accept everything. నీలో ఏ ఈగో ఉందంటే దేనిని యాక్సెప్ట్ చేయవు. If there is ego inside you, you will not accept anything. కానీ ఎప్పుడైతే కడబోర దేవుని బోర ఊదిన వెంటనే 4 దేవదూతలు 4 వైపులకి వెళ్ళి వాళ్ళు బోర ఊదుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ భూమి మీద ఉన్నంత కాలము అడ్డగించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మకి లోబడి దేవుని వాక్యానికి లోబడి నిలబడి జీవించే వారు మాత్రమే ఈ సౌండ్ వినగలుగుతారు. నరమాత్రులు వినబడలేదు. Only those people who have accepted the Holy Spirit and to his rebuke and to the word of God will be in a position to hear the trumpet sound and the 4 angels blowing the trumpet. Not everybody. ఆ బోర మీకు వినబడాలి. You need to hear the trumpet sound. అది వినబడుతున్నప్పుడు నిన్ను బట్టి, నీ కుటుంబాన్ని బట్టి, నీ కుటుంబ వారందరికీ ఆ బోర వినిపిస్తుంది. Because of you and your family, all the members can hear the sound of the trumpet. కదా, ఆ సౌండ్ నీకు వినిపింపచేస్తారు చూడు, అదే పరిశుద్ధాత్ముడు. ఎంత మంచి ఆయన తెలుసా? Such a wonderful person. వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి ర్యాప్చర్ వరకే పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ భూమి మీద ఉంటారు. కానీ ర్యాప్చర్ ఎప్పుడు అన్నది మీకే తెలియదు. Therefore, the Spirit of the Lord will be there only before the rapture. And after the rapture, he will not be found, and nobody knows the time. మీరు ఎప్పుడు కూడా మైండ్ లో ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నారు, మా నాన్న కాలం నుండి చెప్తున్నారు, అసలు ఆ పదమే మీరు వాడకండి. You should not be speaking very rashly or rudely, telling that I've been hearing about this since my grandfather days. No, you're not supposed to say like that. నేను మీకు అది నేర్పించట్లే. I have never taught you.
I only told you, prepare yourself at all times. Be ready even now. అంతవరకే. కాబట్టి వాడి ప్రభావము బయటికి రాకుండా పరిశుద్ధాత్ముడు వాక్యం ప్రకటించడం ద్వారా జాగ్రత్త పడమని అడ్డగిస్తూ ఉంటారు. దాని వినరు చాలా మంది. Therefore, it is the Spirit of the Lord who will always, the Holy Spirit God will always help us so that we don't go out of the way, and He will be the one who will be stopping the evil spirit. కాబట్టి ఇది వరకు అడ్డగించుచున్నవాడు మధ్య నుండి తీసివేయబడు వరకే అడ్డగించును. ఫోకస్ అంతా ఇందులో పెట్టండి అమ్మా, వాక్యంలో పెట్టండి. అన్నెసరీ థింకింగ్స్ కానీ వాదనలు కానీ ముచ్చట్లకి దయచేసి వెళ్ళకండి అమ్మా, దయచేసి. Only the Spirit of the Lord now restrains and will do so until He is taken out of the way. Therefore, focus only on the word of God and pleasing God. పరిశుద్ధాత్మను అడ్డగిస్తున్నప్పుడు నీకు సహాయం చేస్తున్నారన్నది మర్చిపోవద్దు. నిన్ను తీసుకెళ్ళడానికి ఆయన నిన్ను అడ్డగిస్తున్నాడు. And the Spirit of the Lord is helping you so that you will be caught up in rapture, and He's helping you. That's the reason He's restraining you. అందుకే మోషే ఏమన్నాడు? పరిశుద్ధాత్ముడు గురించి మోషే కాలం నుండి మాట్లాడేది మీకు చూపిస్తున్నాను. ఎక్సోడస్ 23:21. Exodus 23 verse 21. నిర్గమకాండ 23వ అధ్యాయం 21వ వచనం. ఆయన సన్నిధిని జాగ్రత్తగా నుండి, ఫస్ట్ స్టెప్, ఆయన సన్నిధిని జాగ్రత్తగా ఉండుడి. తండ్రి ముందు ఆయన మాట వినవలెను, ఆయన వాక్యము వినాలి. కుమారుడు, ఆయన కోపము రేపవద్దు, పరిశుద్ధాత్ముడికి కోపము రేపవద్దు. మీ అతిక్రమములను ఆయన పరిహరింపడు, నా నామము ఆయనకున్నది. అంతే. Beware of him means it's him is God the Father, and obey his voice means here it is the Son, Lord Jesus Christ, and do not provoke him means here the him is the Holy Spirit, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. Exodus 23 verse 21. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి. Verse 22. అయితే నీవు ఆయన మాటను జాగ్రత్తగా విని, ఆయన మాట అంటే సన్నిధిని జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఆయన మాట వినాలి, ఆయన కోపం రేపొద్దు. That means you have to be very careful in his presence, you have to obey his voice, and you should not provoke him. నేను చెప్పినది యావత్తు చేసిన ఎడల, నేను చెప్పినది యావత్తు చేసిన ఎడల నేను నీ శత్రువులకు శత్రువును, నీ విరోధులకు విరోధనై యుందును. ఇదండి పరిశుద్ధాత్ముడి పని. This is the role of the Holy Spirit God, which is mentioned in verse 22. నువ్వు ధర్మ విరోధి నీ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వడానికి చూసినప్పుడు, ధర్మ విరోధి నిన్ను ప్రభావితం చేయాలని చూసినప్పుడు, పరిశుద్ధాత్మ మాట నువ్వు విన్నావనుకో, నీ పక్షంగా పరిశుద్ధాత్మ యుద్ధం చేస్తారు. When you are inclining to the Holy Spirit and His teachings with the word of God, the Spirit of the Lord will fight against the enemy of God or enemy of Christ to protect you and save you. 2 Thessalonians 2:8 మళ్ళీ వెళ్ళిపోండి. 2 తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 8వ వచనం. 2 Thessalonians chapter 2 verse 8. అప్పుడు ఆ ధర్మ విరోధి బయలుపరచబడును, ప్రభువైన యేసు తన నోటి ఊపిరి చేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన ప్రకాశము చేత నాశనము చెయ్యను. అవును. అందులో ఆ ధర్మ విరోధిని నాశనం చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది? What will happen when the lawless one is destroyed? కీమోథెరపీ చేసినప్పుడు క్యాన్సర్ కణాలతో పాటు మంచి రక్త కణాలు కూడా పోతాయి, అవునా కదా? When chemotherapy is done, even the good cells die along with the cancerous cells. అట్లాగే క్రీస్తు తన నోటి ఊపిరి చేత వానిని సంహరించి అన్నప్పుడు ఆ ధర్మ విరోధి వెనకాల ఉండేది ఎవరు? వాడు మాట వినే మనుషులే. వాళ్ళు కూడా నాశనం అవుతారు. Who is there behind the lawless ones? All the one who believed and obeyed the lawless ones, even they will be consumed and be destroyed. కదా, నేను చెప్పాను కదా, మొదటి ఆదాము జీవించు ప్రాణి, రెండవ ఆదాము జీవమునిచ్చు ఆత్మ కదమ్మా. The first Adam is the living being, whereas the second Adam, that is Jesus Christ, is a life-giving spirit. అంటే మొదటి ఆదాము పాపం చేసి దేవుడి మీద నింద వేసి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు. మరలా బ్రతకగలిగాడా? The first Adam sinned against God and went against God. Was he able to be alive again? బ్రతికాడా మళ్ళీ? Was he able to be alive? కదా, ఆదాము మళ్ళా బ్రతికాడా? Could Adam be alive again? ఆత్మీయంగా మరణించి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు. ఏదోని తోట నుండి బయటికి వెళ్ళిపోయినాడు. He was dead spiritually and he had to be thrown out of the Garden of Eden. కానీ మనుష్య కుమారుడు రెండో ఆదాము ఆయన ప్రతి ఆత్మను రక్షించగలిగే సమర్థుడు కాబట్టి కయ్యను చేసిన పాపాన్ని నీకు జ్ఞాపకం చేసి అది తప్పు అని నీవు గ్రహించేటట్టు చేసి ప్రభువుని యాక్సెప్ట్ చేసి మరలా నిన్ను బ్రతికించిలో ఏదైనా తోటలోకి తీసుకొచ్చే ఆయన జీవ ఆత్మ అయి ఉన్నాడు.
The second Adam, who's a life-giving spirit, though we were dead in trespasses, gave that life to us and brought us back into his fold. అంటే కయ్యను కూడా మళ్ళీ బ్రతికే అవకాశం ఉంది. That means though Cain, like people, can have an opportunity to live again. గ్రహిస్తేనే. Only if you understand. నాలో ఈ క్యారెక్టర్ ఉంది, నాలో ఈ స్వభావం ఉంది అని నువ్వు గ్రహిస్తేనే బ్రతకగలుగుతావు. గ్రహించినప్పుడు క్రీస్తు విరోధి, ధర్మ విరోధి నీలో ఉన్నాడని అర్థం. Provided you understand, you come to a proper understanding that you have assassinated the character of so many people, only then you can come back to the life. యోబు చాలా మంచోడమ్మా. Job was a very nice person. అందుకే యోబు ప్రతిదీ చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. నేను ఇంకొక స్త్రీని చూశాను అని అంటే నా భార్యను ఒకడు చూచును గాక అంటాడు. Job was bold enough to tell, if my eyes have loitered here and there against another woman, towards another నేను woman, ఒకరిని మోసం let somebody చేస్తే, else sleep with my wife. That's why I said. నేను ఒకరిని మోసం చేస్తే నాకు ఈ నాశనం వచ్చును గాక, ఈ లాస్ నాకు వచ్చును గాక అని అంటాడు. And he also said, if I would have cheated someone's wife or someone's money or deceived, the same loss will come to me also, he said. నిజం. ఎంత మంచో వాడైతే అతనికి సాతాను తెలియదు, దేవుడు మాత్రం తెలుసు కాబట్టి అతను తీసుకునే నిర్ణయం అటువంటి నిర్ణయాలు ఉంటాయి. Job didn't have any knowledge about Satan. He knew all about God. That's the reason his decisions was very firm. నువ్వు ఏం చేస్తావో అదే నీ ఇంట్లో నువ్వు చూస్తావు. Whatever you do, you can see the same thing happening through your నువ్వు ఒకరిని family బ్లాక్ members. మెయిల్ చేసావంటూ నీ ఎంటైర్ నీ ఫ్యామిలీయే కాదు, రేపు నీ పిల్లల్ని ఇంకొకరు బ్లాక్ మెయిల్ చేయాల్సి వస్తుంది. If you blackmail emotionally or blackmail someone else will be blackmailing your own children, or someone will be ఆ blackmailing you. సమయంలో కరెక్ట్ గా నీకు అది నువ్వు గ్రహించేసరికి ఇంకా పశ్చాత్తాపడిన ఉపయోగం లేదు, ఎందుకంటే అది జరిగిపోతుంది. ఇంకా When even if you repent, it would have been too late, because దాన్ని that ఆపుకోలేవు. you cannot stop that reaping part. ఆపుకోలేవు. ఒకసారి ఆ వచనం తీయండి అమ్మా. Job chapter 31, 9 and 10. యోబు 31వ అధ్యాయము 9, 10 వచనములు. నేను హృదయమున పరస్త్రీని మోహించిన ఎడల, నా పొరుగువాని ద్వారమున నేను పొంచియున్న ఎడల, నా భార్య వేరొకరిని తిరుగులు విసురును గాక, ఇతరులు ఆమెను కూడుదురు గాక. ఓకే, జోబ్ 29th చాప్టర్ వచ్చి అతడు ఎటువంటి జీవితం జీవించాడు, ఎటువంటి లైఫ్ లీడ్ చేశాడు అన్నది అందులో ఉంటుంది. In Job 31లో అతడు తీసుకున్న నిబంధన ఉంటుంది. In Job chapter 29, he clearly tells about how his days were there in the past and how God watched over him when the friendly counsel of God was over the tent of Job. This is in Job చెప్పింది 29. వింటారా? Whereas in 31, he takes a firm decisions. జోబ్ 29 వచ్చి Verse 2 and 4. ఒక పెద్ద ఒక చార్ట్ మీద 29th చాప్టర్లో ఉన్న ప్రతి వచనం రాసుకుంటూ వెళ్ళండి. Job 29, start writing every verse. పూర్వకాలము ఉన్నట్లు నేనున్న ఎడల ఎంత మేలు, దేవుడు నన్ను కాపాడుచుండిన దినములలో ఉన్నట్లు నేను ఉండిన ఎడల ఎంత మేలు అని అంటాడు. అంటే అతని హృదయంలో కూడా చెడు లేదండి. నోటితో పలికాడంటే వ్యర్థంగా యెహోవా నామమును ఉచ్చరించట్లేదు. అతను తన నోరుని జాగ్రత్త పెట్టుకున్నాడు. న్యాయంతోనూ నీతితోనూ ప్రేమతోనూ సత్యంతోనూ జీవించాడు. అన్నిట్లోనూ యోబు క్యారెక్టర్ లో ఉంది. You can find the Job's character in whatever messages we have been telling for the past 3-4 days about. He was very watching over his lips and tongue. He was very truthful, trustworthy. God was his first priority. He gave importance to righteousness, mercy, justice. రోజు చదువుతారా ఇది? Will you read Job రోజు 29? చదవండి ఇది. Read Job 29 every day. 29 వేస్ట్ అవ్వదమ్మా. పైకి చదవండి, మీ ఇంటి హాల్లో కూర్చుని పైకి చదవండి. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకో, నేను నీకు చెప్పే నీ ఇంట్లో మైక్ పెట్టి వెళ్తా. And for example, I will tell you and I will keep a mic inside your house so that I can hear and I'll go. నువ్వు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడగలుగుతావా? Can you speak anything నేను wrong చెప్పే about me? వెళ్తాను కదా. దేవుడి వాక్యం అదేనండి. That's what the word of నువ్వు God is. ఇంట్లో కూర్చుని మాట్లాడుతున్న ప్రతిదీ వాక్యము పరిశీలించి వచ్చి ఆ వాక్కు వెళ్ళును, ఆ పని జరిగించి మరలా తిరిగి వచ్చును. The word of God is like that only. It will examine you, test you. It will be sent forth so that it will not come back void. It will examine you. ప్రతిరోజు 29th చాప్టర్ ఒకటి, 31st చాప్టర్ ఒకటి ప్రతిరోజు చదవాలండి. రాత్రి పూట పడుకునే ముందు ఇది ఆచారం కాదు.
పైకి చదవాలండి, ప్రతిరోజు పైకి చదవాలి. Read Job chapter 29 and 31 every day, every night before you go to bed. 31 గాని నీ శరీరంలో ఏక శరీరంగా మారిపోయిందంటే 29 నువ్వు నేతిలో పడినట్టే. If 31th chapter is becoming a part of your body, then chapter 29 will come into a prophetic promise. It will be really a great blessing to you. నువ్వు అడుగు పెట్టు ప్రతి చోట్ల కూడా నువ్వు నేతిలో పడినట్టే. నువ్వు wherever you tread, wherever you go, you will find immense blessing. నువ్వు ఆలోచన చేయకుండా కూడా ఈ పని చేస్తే బాగుండు అనుకుంటే అది కూడా సక్సెస్ అయిపోతుంది నీకు. Even if you before you can think and ask, that will be done in your life. ఇంతకు మించి పేపర్ లీక్ చేయడం ఇంకా అంతకు మించి ఏం లేదు. I cannot I mean, this is the best part of leaking the answer paper. So it's best thing to పాయింట్ మీతో చెప్పాను నేను. I told you one point. కదా, నువ్వు నీ జీవితం మీద నువ్వు రాసుకునేది ఏంటి? నీకు వాక్యం చెప్పేశాను, నీ బుక్ నీకు ముందే పెట్టి, ఆ బుక్ ముందు పెట్టి దాని ప్రకారం జీవించమంటున్నాను. అదే నీ లైఫ్. అది పెట్టిన తర్వాత కూడా నువ్వు ఫెయిల్ అవుతున్నావు అంటే ఒకసారి ఆలోచన. దట్స్ యువర్ లైఫ్. I'm showing you through the scriptures, the sermons and everything has been told to you, and I'm giving you the answer sheet telling you to write whatever you heard, but still you're not able to write and pass. అది నీ జీవితం. Because that's your life. నీకు ఏది కావాలో, నీ ఇంటికి రావాలి అనుకున్నా, నువ్వు పలికేది జరగాలనుకున్నా 12 కాపులు నీ ఇంట్లో రావాలి. Now all the 12 fruits or the blessings which is mentioned in Revelation should come into your life. 12 కాపులు, ప్రతి నెల ఒక కాపు రావాలి నీ ఇంట్లో. Every month there has to be a fruitful blessing should come into your life. ఇస్సాకు ఆ దేశము యందు ఉండి విత్తనములు జల్లెను, అది నూరంతలుగా అభివృద్ధి చెందెను, క్రమక్రమము అభివృద్ధి చెందెను, ఆ సంవత్సరం అంతా కూడా అతడు ఆశీర్వదించబడెను అనుంది. Genesis chapter 26 verses 12 and 13 is mentioned about Jacob, that he sowed and he reaped so well, and he was prosperous, he was more prosperous till he became very prosperous. కదా, అలాగే 31st చాప్టర్కి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు ఒకసారి చదవమ్మా, వచనం చదవండి. Now after Job 29, let's go to Job 31. యోబు 31వ అధ్యాయము verse 1. నేను నా కన్నులతో నిబంధన చేసుకొంటిని, కన్యకను నేను ఎలాగ చూచెదను? I made a covenant with my eyes, why then should I look upon a young woman? ఏ కంటితో చూశారు? What eyes you use to see a woman? ఏ కంటితో? ఇది మోసం చేసేది, ఇది కాదు. నువ్వు ఏదైతే కంటితో చూస్తున్నావో, ఏదైతే వింటున్నావో, ఏదైతే చెవితో వింటున్నావో, ఇదంతా కూడా పైకి కనిపించేవి. కానీ యాక్చువల్ ఇది దొంగ గాని దొర గాని ఇక్కడే ఉంటారు. దేవుడైనా ధర్మ విరోధైనా ఎక్కడే ఉంటాడు. నువ్వు ఎవరిని పెట్టుకుంటావో వాళ్ళని బట్టే నువ్వు చూస్తావు, వాళ్ళని బట్టే వింటావు, వాళ్ళని బట్టే మాట్లాడతావు. It's going to be either the thief or the Lord is going to be inside the heart, or either God or the devil is going to be inside your heart. But the heart is exceedingly deceitful. This is the one who's going to betray you, deceive you. So what you're seeing through the eyes of your heart, that is the most important thing, not what you see superficially. కదా, సింపుల్ గా ప్రపంచం అంతా కూడా యోబుకు వచ్చిన కష్టాలే వచ్చాయి. సింపుల్, అన్ని చాప్టర్స్ ఉంటే సింపుల్ గా ఒక్క మాటతో బతికేస్తున్నారు. యోబుకు వచ్చిన కష్టాలే నాకు వచ్చాయి, కానీ నీ కష్టాలు నువ్వు తెచ్చుకున్నావా దేవుడి ఇచ్చారో కూడా నీకు తెలియదు. When so many chapters are there in Job, people when they are going through afflictions, they will simply say whatever happened to Job has come upon me, but they have never lived a life like Job. కదా, దావీదు దేవుని హృదయానుసారుడు అని తెలుసు. They know that David was a man after God's own heart. కానీ పెద్దగా దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. But they are not interested as to how దేని మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటది? What are they interested upon? దావీదు పాపం చేయలేదేంటి? They will say, did not David sin? మరి పేతురు తప్పు చేయలేదా? Did not Peter commit sin? వాళ్ళు చేశారు కదా. They also committed sin. ఇది తప్పకుండా సాతాను తప్ప ఇంకెవరు మాట్లాడరండి. These are the words of Satan. No one else can speak like this. ఎవ్వరు చేయలేరు. No one else can speak. కానీ యోబుకి ఈ అన్నెసరీ మాటలు, తలతిక్క మాటలు, వంకర ప్రవర్తన, వంకర మాటలు అన్నది యోబు జీవితంలో లేదు కాబట్టి ఇందులో కనిపించలేదు మనకి. But Job did not lead a crooked life, a double standard life, or a double tongue, or a wrong way of living. That's the reason you can find his character to be toast. కదా, 5వ వచనం చూడండి. verse 5. అబద్ధికుడనై నేను తిరుగులాడిన ఎడల, మోసము చేయుటకై నా కాలు త్వరపడిన ఎడల, నేను యథార్థుడనై ఉన్నానని దేవుడు తెలుసుకున్నట్లు న్యాయమైన త్రాసులో ఆయన నన్ను తూచునుగాక. కదా, మరి ఎవరికైనా అదేనా జరిగేది? For anybody else, ఎవరికైనా అదే కదా. this is what happens to anybody. నీకు ఈ వాక్యం తెలీదు,
You may not know this కానీ verse. నిన్ను చూసేది మాత్రం మెనే టేక్ ఓఫాసేన్ అని చూస్తారు. But what was mentioned in Daniel, mene tekel uparsam, అది your sins have been జరగబోయేది. weighed. That's what is going to happen. పాత నిబంధన క్రొత్త నిబంధన కాదు. There's nothing like you can differentiate and say it's an Old వాక్యం నీ Testament. దగ్గరకు వచ్చిందా, అది జరుగుద్దా జరగదా, ఇదే నువ్వు ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఉండాలి కానీ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉండి వాక్యం మాట్లాడకూడదు. The word has come దేవుడు to you. ఏం చెప్తున్నారంటే కాదు. The word has come to you and you have to evaluate whether you are doing that word or not. It's not like you say it's a thing of the past. Or you cannot use the jargons like, you know what God is telling, you cannot say that. కదా, అది కాదు కావాల్సింది. That's not what God wants. దేవుడికి ఏమీ చెప్తున్నా కాదు, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ నువ్వు విని ఫ్యూచర్ ఏంటని ఆలోచించాలి. ఇది నువ్వు వినే వాక్యం యొక్క గ్రహింపు అంటే. You have to listen to the word of God in the present, live in the present, evaluate yourself and ensure that your future is good. 7th verse చూడండి. న్యాయమైన త్రాసులో ఆయనను తూచునుగాక, నేను త్రోవ విడిచి నడిచిన ఎడల, నా మనసు నా కన్నులను అనుసరించి సంచరించిన ఎడల, మాలిన్యం ఏమైనను నా చేతులకు తగిలిన ఎడల, నేను విత్తిన దానిని వేరొకడు భుజించును గాక, నేను నాటినది పెరికివేయబడును గాక. ఈ వాక్యం నీకు తెలియకపోయినా ఇప్పుడు బయట వాళ్ళకి క్రీస్తు తెలియదు, కానీ ఇటువంటి మంచి ప్రవర్తన ఉందనుకోండి, వాళ్ళకి దేవుడు మేలే చేస్తారు, కీడు చేయరు. Let's say there are outsiders who do not know the scriptures and all, but they are practicing like whatever Job has been stating. That means they will be blessed people. వాళ్ళు ఏమి నరకానికి వెళ్ళరు. They will not go to hell. ఎందుకంటే మంచి మనస్తత్వం, సర్వ శరీరులకు దేవుడును సర్వ శరీర ఆత్మలకు దేవుడును అని దేవుడు మనుషులను చూస్తారే గాని క్రైస్తవులకే దేవుడును అని దేవుడు ఎప్పుడు చూడరు. God is a God of all flesh and all souls belong to him, but God never said I'm a God of only Christians. వీలైనంత వరకు అందరికీ ప్రార్థన చేయడం కాదు, అందరినీ బాగు చేయాలి. ఆ బాగు చేసే దాంట్లో దేవుడు ఉండాలని ఆలోచించాలి, నేను ఉండాలని ఆలోచించకూడదు. It's not like you praying for everybody, but also everybody should be into the ఏమో Lord. ఇప్పుడు It's not ఉంటావు, be రేపు you. ఉండకపోవచ్చు, కాబట్టి నాకు తెలియదు. It might be today, tomorrow it may not be there, I do not know. కానీ దేవుడు ఎప్పుడు నిలిచి ఉంటారు. But God is always there. నీలో established దేవుడు forever. ఎప్పుడు నిలిచి ఉంటే నువ్వు ఎప్పుడు ఉంటావు ఇక్కడ. If you are there inside God and God is there inside you, you will be here at all times. నీలో దేవుడు ఉంటే నువ్వు నిలిచి ఉంటావు. If God is there inside you, you will be here. కానీ నీలో దేవుడు లేరనుకో, But if God is not found in you, ధర్మ విరోధి నిలిచి ఉంటాడు. there will be the lawless person inside you. వాడు పనే దేవుడి నుండి దూరంగా తీసుకెళ్లిపోయే పనే వాడిదే And the lawless one's work is only to make you far away from the Lord. కదా. 9th verse చూడండి. Verse 9. నేను హృదయమున పరస్త్రీని మోహించిన ఎడల, నా పొరుగువాని ద్వారమున నేను పొంచియుని ఎడల, నా భార్య వేరొకని తిరుగులు విసురును గాక, ఇతరులు ఆమెను కూడుదురు గాక. అది దుష్కామ కార్యము, అది న్యాయాధిపతుల చేత శిక్ష నొంది తగిన నేరము. కన్ఫర్మ్ చేసేసాడు. Job confirmed this. Whatever. కన్ఫర్మ్, నేను అలా చేశానంటే నా భార్యకి ఇలా జరుగుద్ది అని కన్ఫర్మ్ చేసేసారు. అది న్యాయమే అన్నది కూడా కన్ఫర్మ్ చేసేసాడంటే ఎంత న్యాయవంతుడు, ఎంత యథార్థపరుడు, ఎంత నీతిపరుడు అన్నది కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. Job was confirming that if his heart would have enticed a woman or lurked at a woman's door or did something wrong, that his wife also will be doing the same thing. వాక్యం తెలిసినా తెలియకపోయినా వాక్యం తన పని తను చేసుకుపోతుంది. Whether you know the word of God or you do not know the scriptures also, this is what is going to come upon every person who is doing the wrong పరిశుద్ధాత్మని way. ఎరుగక గ్రహించక మీ సొంత ఆలోచన ద్వారా క్రీస్తు విరోధికి డోర్ ఓపెన్ చేస్తారు. అదే క్రీస్తు తలుపు కొడుతున్నా కూడా తీయరు. And if Christ comes and knocks at the door of your heart, you will not open, but rather you're opening the doors to the lawless one and you're inviting him. Without invitation, he's come inside you because you called him. కదా, పరిశుద్ధాత్మ క్రీస్తు విరోధికి అడ్డంగా వచ్చి నిన్ను కాపాడడానికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు క్రీస్తు విరోధికి డోరు తెరుస్తావు, పరిశుద్ధాత్మని బయటికి గెంటేస్తావు. But the Holy Spirit, God comes into your life and restrains the evil spirit not to enter into your life. But on the other hand, what you do is you receive the evil spirit, that is the lawless one, and ensure that you make the Holy Spirit go out of your life. పాప పురుషుణ్ణి అడ్డగించగలిగేది ఒక్క పరిశుద్ధాత్మ ప్రకటింపబడు వాక్యం ఒక్కటే. ఎక్కడ దొరకదండి, నేను చెప్తున్నా, ఎక్కడ దొరకదు. Only the Holy Spirit, God, and the divine revelations which through the word of God only can restrain the evil spirit entering into your life. You will not get the word of God anywhere. ఆయన సంఘమును తీసుకు వెళ్ళడానికి వస్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ లోకంలో ఉండరు. The Spirit of the Lord will not, Holy Spirit God will not be there when Jesus comes for the rapture time. There will not be the word of God, no పరిశుద్ధాత్మ gospel. ఈ భూమి మీద లేకపోతే సువార్త ఉండదు. When the Holy Spirit God is taken away, there will not be the word of God. సువార్త సమాప్తం అయిపోతుంది. Evangelism will be closed. దాని తర్వాత ఇద్దరు సాక్షులు కిందకు వచ్చి
దేవుణ్ణి నీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు. నువ్వు ఎక్కడెక్కడ తప్పు చేసావు, ఎక్కడెక్కడ ఆయన వదిలేసావు, ఎక్కడెక్కడ ఆయన్ని తృణీకరించావు, ఎన్నిసార్లు నీ దగ్గరకు వచ్చినా నువ్వు తృణీకరించావు, ఎక్కడెక్కడ నువ్వు గౌరవం ఇవ్వలేదు, ఎక్కడెక్కడ అవమానం చేశావు, ఎక్కడెక్కడ బాధ పెట్టావు, నువ్వు ఎన్నిసార్లు సిలువ వేసావు అని జ్ఞాపకం చేసి నిన్ను మరలా నీకు అన్ని జ్ఞాపకం చేసి మరలా ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడానికి ఆ ఇద్దరు సాక్షులు వచ్చేది కూడా. Then the two witnesses will come down, make you remember all the sins that you have said, what you said, how you said, in all the contrary things and blasphemy and the wrong things that you did. They will again want you to turn towards God, but that will not be the word of God. There is again a little chance for you to come to him. పరిశుద్ధాత్మని తీసివేసిన తర్వాతనే ప్రభువు దినం స్టార్ట్ అవుతుంది. Only when the Holy Spirit God is taken out of the way, only then the day of judgment or the day of the Lord will start. ఆదికాండము 20వ అధ్యాయము 6వ వచనం. జెనసిస్ 20:6. అందుకు దేవుడు, అవును, యథార్థ హృదయముతో దీన్ని చేసితివని నేను ఎరుగుదును, మరియు నీవు నాకు విరోధముగా పాపము చేయకుండా నేను నిన్ను అడ్డగించితిని, అందుకే నేను నిన్ను ఆమెను ముట్టనీయలేదు. అంటే అప్పటి నుండి పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నారా లేదా? Now was not the Holy Spirit then also? అభిమేలకు తెమ్మన్నారు, అందుకే అడ్డగించాను. What did he say to Abimelech? That's the నాకు reason I విరోధంగా withheld you. పాపం చేయకుండా నిన్ను అడ్డగించాను I also withheld you from sinning against me. కదా. నువ్వు సత్యానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడకుండా నిన్ను అడ్డగించాను. సత్యం నువ్వు గ్రహించావంటే ఇంకా నీలో అసత్యాన్ని బయటికి తీయవనే నీకు ట్రూత్ ని ముందు పెట్టాను. I'm giving you the truth so that you have to restrain that which is falsehood or lies, so that you will speak only about the truth. మరి అడ్డగించేది ఎవరు? Who is the one who restrains? ఓ గలతీయులారా, మీరు మంచిగానే పరిగెత్తారు కదా, ఎవరు మిమ్మల్ని అడ్డగించారు అని అంటాడు Oh అపోస్తలుడు foolish పౌలు. Galatians, you ran the race well. Who has caused the stumbling block? Who stopped you from doing things? 7వ వచనం చూడండి. Verse 7. కాబట్టి ఆ మనుషుని భార్యను తిరిగి అతనికి అప్పగించుము, అతడు ప్రవక్త, అతడు నీ కొరకు ప్రార్థన చేయును, నీవు బ్రతుకుదువు. నీవు ఆమెను అతనికి అప్పగించిన ఎడల నీవును నీ వారందరూ నిశ్చయంగా చచ్చెదరని తెలుసుకోనమని. ఇప్పటికీ దానికి లైఫ్ ఉందండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆది కాండం నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా మనుషుల్ని అడ్డగిస్తూ ఉన్నారు. అడ్డగించు వచ్చినప్పుడు కూడా మనుషులు దేవుణ్ణే దూషించడం అనేది, మీరు మహాశ్రమల కాలంలో వాళ్ళు శ్రమలు అనుభవిస్తారు, బాధలు అనుభవిస్తారు, క్షామం వస్తుంది, రోగం వస్తుంది, ఉంటాయి. అప్పుడు కూడా దేవుణ్ణి నిందిస్తారే గాని ధర్మ విరోధిని ఒక్క మాట కూడా అనరు. అతనికి ధర్మ విరోధికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడరు కానీ దేవుడితోనే వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతారు. Even during difficult times, they want to talk bad about God, His word, and talk wrong things and blasphemous things. But they will not speak wrong things against the evil one or the lawless one at all. దేవుని తట్టు తిరగడం అంత సులభం కాదండి. It's not easy to turn towards the living God. నువ్వు ఆలోచించేది తప్పు, ఇది సత్యము అని చెప్పినప్పుడు సత్యము నీకు స్వతంత్రులుగా చేసి మరలా దేవుడి దగ్గరికి వచ్చే భాగ్యాన్ని అనుగ్రహిస్తుంది. And to the people who want to turn towards the Lord, they will have to know that this is the truth, and it's only the truth that can set them free. కదా, వాళ్ళు తప్పు చేశారు అంటారు, అదే తప్పు నువ్వు ఎన్నిసార్లు చేసుంటావు? You say that person has sinned, but what about you? You have caused the same sin వాళ్ళు many నా times. గురించి ఇలా మాట్లాడారన్నావు, కానీ ప్రపంచంలో ఎంతమంది గురించి నువ్వు ఎన్ని మాటలు మాట్లాడావు, ఎంతమంది మంది నిందలేస్తుంటారు? You said these people are speaking bad about me, but what about you? How many occasions you నువ్వు spoke bad ఏది about me? చేయకపోతే రాయేసి కొట్టు. If you have not committed any sin, then you take the stone to throw. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు కూడా, అమ్మా నేను కూడా నిన్నేమి అనను, ఇంకా Because- పాపం చేయొద్దు అని ఆమెను క్షమించి వదిలేశారు. కానీ క్రీస్తు విరోధికి క్షమించే గుణం ఉండదు. And even Jesus Christ says, as these people have gone away, even I have forgiven you, go and sin no more, he told to that adulterous woman. But the person who is a lawless one or the evil spirit will not have any liking towards forgiving others, pardoning others. కానీ ఎక్కడ ల్యాండ్ అవుతున్నావు? Where are you landing yourself? 8వ వచనం మరలా చదవండి. Verse 8. తెల్లవారినప్పుడు అబీమెలెకు లేచి తన సేవకులు అందరినీ పిలిపించి ఈ సంగతులు అన్ని వారికి వినిపించినప్పుడు ఆ మనుషులు మిగులు భయపడిరి. 7th verse. Verse 7. కాబట్టి ఆ మనుషుని భార్యను తిరిగి అతనికి అప్పగించుము. అప్పగించుము అనంటే దానికి అర్థం ఏంటి? What does it mean that you need to restore the man's wife? దానికి అర్థం ఏంటి? నాకు విరోధంగా పాపం చేయకుండా సత్యానికి నిలబడి ఉండు.
That means do not sin against me and hold on to the truth firmly. అప్పుడు నువ్వు బ్రతుకుదువు. Then you will be alive. నువ్వు ఆమెను అప్పగించని ఎడల నీవును నీ వారందరూ నిశ్చయంగా చచ్చిదరని తెలుసుకొని మరి స్వప్నం ముందు అతనితో మాట్లాడాను. But if you do not restore her, know that you shall surely die, you and all who are yours. అంటే ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ సఫర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. That means the entire family has to suffer. నేను చెప్పనవసరంలా, I don't have to say. వాక్యం తన పని తను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. The word of God will keep doing his work. నీ పని నువ్వు చేసుకుంటూ వెళ్ళు, వాక్యం తన పని తను చేసుకుంటూ వెళ్తుంది You keep doing your work and God will do his work. కదా. కాబట్టి ఇప్పటికీ కూడా ఇటువంటి భయం మనుషులకి లేదండి. People do not have the fear and the reverence of God at all. 1 Samuel 25:34 ఒకసారి చూడండి. మొదటి సమూయేలు 25వ అధ్యాయము 34వ వచనము. నీవు త్వరపడి నన్ను ఎదుర్కొనకపోయిన ఎడల నీకు హాని చేయకుండా నన్ను ఆటంకపరిచిన ఇశ్రాయేలు దేవుడని యెహోవా జీవముతోడు తెల్లవారులోగా నాబాలునకు మగవాడు ఒకడును విడవబడడు అన్న మాట నిశ్చయంగా చెప్పి, ఇదండి దావీదు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దేవుడికి ఇవ్వడం వలన, తన నోరు జాగ్రత్త పెట్టుకుని ఉండటం వలన, నీతి న్యాయము సత్యము ప్రేమని దాని ప్రకారం జీవించుతూ ఉండటం వలన వ్యర్థంగా యెహోవా నామమును ఉచ్చరించకూడదు అన్న ఆ 4 స్టెప్స్ లో ఉన్నాడు. కాబట్టి అక్కడ ఏమన్నాడు, నువ్వు వచ్చి నన్ను ఎదుర్కొని పోయినకపోతే నేను ఆ తప్పు చేసేసేవాడిని అని చెప్తున్నారు. అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక మనిషి ద్వారా వెళ్ళి మాట చెప్పి వద్దు ఆ తప్పు నువ్వు చేయొద్దు అని అంటున్నారు. David was following all the steps because he kept God as his priority. He was trusting in the Lord. He was focusing on righteousness, mercy, justice, love and truth, and he did not show any partiality. He did not commit any wrong. That's the reason God had used Abigail to go and speak to David through the Holy Spirit. That's the reason he said, as the Lord God lives, who has kept me back from hurting you, unless you had hurried me. విన్నప్పుడు వెంటనే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ విధంగా వచ్చే మనుషులు చాలా తక్కువ అండి, కొద్ది మందే ఉంటారు. There are very few people only after receiving the word of God. There are very few people who return towards the Lord by confessing ఆ genuinely. విధంగా నిజమైన పశ్చాత్తాపం ఉన్న వాళ్ళు నిశ్చయంగా వారి కుటుంబాలు బ్రతుకుతాయి. నేను చెప్తాను, బ్రతుకు ఉంటాయి, వాళ్ళని బ్రతికించి వాళ్ళు నడిపిస్తాను అంతే. But those people who are genuinely repenting, confessing exactly the same thing, for sure they will live. Not only them, their family also will live and no evil shall befall thee. కదా. దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తెల్లవారులోగా నాబాలునకు మగవాడు ఒకడును విడవబడడన్న మాట నిశ్చయంగా జరిగేది, నువ్వు నాకు అడ్డుపడకపోతే అని చెప్పి అబిగైల్తో చెప్తున్నా. David said, Abigail, if you wouldn't have come by morning, no male member would have been alive, including Nabal. ఏ విధంగా అడ్డగించుంటారు? What do you think Abigail would have stopped? 26వ వచనం చూద్దాం. Let's see verse 26. 26వ వచనం. నా ఏలినవాడ యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు ప్రాణహాని చేయకుండా యెహోవా నిన్ను ఆపియున్నాడు. అంతే. ఇది మనుషుల ద్వారానైనా రావచ్చండి. It can come through any man also. కదా. మనిషి సత్యము మాట్లాడుతూ మంచి మార్గంలోనికి నడిపిస్తున్నారంటే రిసీవ్ చేసుకోవచ్చండి. కానీ తప్పుడు మార్గంలోనికి, వంకర టింకర మార్గంలోనికి నడిపిస్తున్నారంటే వెంటనే తీసి అలా పక్కన పడిండి అలాంటి. When a man is leading you into the truth and towards God and through the scriptures, then you can receive. But if a man is leading you to a crooked path and in the wrong way, no, you can discard them. కదా. అబద్ధముతో మ్యానిపులేషన్ చేస్తున్నట్టు పెన్న పక్కన పెట్టానండి అలాంటి వారిని. Somebody is using falsehood. పిల్లల్ని నువ్వు కాపాడుకో. If somebody is telling lies or through falsehood, no, throw them away from your life. Save yourself and your children. కదా. యెహోవా జీవంతోడు నీ జీవంతోడు ప్రాణహాని చేయకుండా యెహోవా నిన్ను ఆపి ఉన్నాడు. ప్రాణహాని అంటే తెలుసండి, ఒక క్యారెక్టర్ మీద నింద వేసిన, ఒక క్యారెక్టర్ మీద అపనిందలు వేసిన, ఇవి చేస్తున్నావంటే ఒక మనిషిని నువ్వు చంపేస్తున్నావు అని అర్థము. యెహోవా జీవము తోడు అని చెప్పి ఇక్కడ పలుకుతున్నారు. Therefore my Lord, as a Lord lives and as your soul lives. That means if you have assassinated a character, given them wrong information and maligning and killing, that is equal to killing or murdering a person. అంతే.
ఎందుకంటే యెహోవా జీవముతోడు అని చెప్తున్నారు. And here it says, as the Lord lives. నువ్వు చెప్పుడు మాటలు విని ఒక క్యారెక్టర్ మీద నువ్వు నిందలు వేసేస్తున్నావు అని అంటే ఇద్దరు కలిసి ఆ మనిషిని చంపేశాడని అర్థం. నీకు కన్ఫర్మ్ గా తెలియదు కదా, నువ్వు వింటున్నావు నమ్మేస్తున్నావు. If you are వినేవారు hearing, దుర్మార్గుడు, దాన్ని రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళు కూడా దుర్మార్గులతోనే సమానము. if you are hearing a gossip which may not be true, which is absolutely lies, but you are believing it's a true, means both of you have become partakers and you have assassinated or killed or murdered a person. కదా, ఆ కాలంలో శాస్త్రులు పరిశీలితే ఏమన్నారు? What was spoken to the Pharisees? మీరు పరలోక రాజ్యంలోనికి వెళ్ళే వాళ్ళని కూడా వెళ్ళనవరు, కానీ వాళ్ళని నీకన్నా రెండింతలు నరకపాత్రులుగా చేస్తారు మీరు అని You అంటున్నారు. will not enter into the heaven of God, and neither do you allow others to enter into the kingdom of God. And in fact, you will make their lives twice as hell of their lives. అంటే ఆ కాలంలో కూడా అభిమేలకుతో అడ్డగించడము, దావీదు విషయంలో అడ్డగించడం, ఇదంతా పరిశుద్ధాత్ముడే. And it was only through the Holy Spirit, God, where Abimelech was stopped or David was stopped from doing something wrong. దేవుడు ఆపాలి, అడ్డగించారు అంటే తండ్రి మాట విన్నారు, కుమారుని మాట విన్నారు, పరిశుద్ధాత్మ మాట విన్నారు. కాబట్టి వారి కడుపే వారి దేవుడు. And since they listened to the God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, their belly is their God. వారి కడుపు వారి దేవుడు. ఎందుకంటే వారి కడుపులో జీవజల నదులు ఉన్నాయి. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నడిపింపు ఉంది. అది లేకుండా ఉన్నారనుకో, వారి కడుపే వారి దేవుడు, వారి నాశనమే వారి అంతము. And here, when the rivers of living water is there inside you, you will be led by God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Otherwise, their God will be their belly, and in the end, there will be their destructions. కదా, కాబట్టి నిన్ను అడ్డగించేటప్పుడు అడ్డగించి ఆయనకి వాల్యూ ఇవ్వు. ఎందుకంటే అబిగైలు మాట అక్కడ విన్నాడు, దావీదు విన్నాడు. ఇవుడు చెప్తే నేనెంట విన్నాను అనలేదు, నేను రాజును కదా అని అనలేదు అక్కడ. When you're restrained by the Holy Spirit, it's good that you accept and receive, like how David received the restraint that came from Abigail. He did not say, I'm a king and you're after a woman. Leviticus chapter 6 verse 2. లెవియా కాండము 6వ అధ్యాయము 2వ వచనం. ఒకడు యెహోవాకు విరోధముగా ద్రోహము చేసి పాపి అయిన ఎడల, అనగా తనకు అప్పగింపబడిన దాన్ని గూర్చియే గాని, తాకట్టు ఉంచిన దాన్ని గూర్చియే గాని, దోచుకొనిన దాన్ని గూర్చియే గాని, తన పొరుగువానితో బొంకిన ఎడలనేమి, తన పొరుగువాన్ని బలత్కరించిన ఎడలనేమి, పోయినది తనకు దొరికినప్పుడు దాన్ని గూర్చి బొంకిన ఎడలనేమి, మనుషులు వేటిని చేసి పాపులగుదురో వాటి అన్నిటిలో దేని విషయమైనను అబద్ధ ప్రమాణము చేసిన ఎడలనేమి, అతడు పాపము చేసి అపరాధి అగును గనుక అతడు తాను దోచుకొనిన సొమ్మును గూర్చి కానీ, బలాత్కారం చేతను అపహరించి దానిని గూర్చి గాని, తనకు అప్పగింపబడిన దాని గురించి గాని, పోయి తనకు దొరికిన దానిని గురించి గాని, దేని గురించి అయితే తాను అబద్ధ ప్రమాణము చేసెనో దాని అంతయు మరలా ఇచ్చుకొనవలెను. అంతే. అంటే ఏమవుతుంది అంటే దానికి అర్థం ఏంటి తెలుసా? నువ్వు వెళ్ళి ఇంకొకరికి అబద్ధాలు చెప్పేవచ్చు, మోసం చేసేవచ్చు. You will go to a person and tell lies, fabricate and deceive them with your lies. బొంకడం, దీన్నే breach of faith Or అంటారు. if he has found what was lost and lies concerning it and swears falsely. ఒకళ్ళు తప్పు చేసి దొరికేశారనుకోండి, దొరికేసిన విషయంలో or you lie while swearing to tell the truth. పశ్చాత్తాపడరు, దాని మీద రియాక్ట్ అవుతారు. They tell lies and they swear telling that they're telling the truth. దాని మీద రియాక్ట్ అవుతారు. And they react when they are found. కదా, ఎవరికి తెలియదు అనుకుంటారు. They think nobody knows. కానీ దేవుడు నువ్వు లోపల అనుకున్నది కూడా దేవుడికి తెలుసు అన్నది వాడికి తెలియదు. But they do not know that God knows everything. ఎవరికి తెలియదు అది. Nobody knows about it. మరి బొంకిన ఎడల అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? What about when you are swearing falsely? కదా, తప్పు. దాని వల్ల ఏమవుతుంది? What will happen because of నువ్వు that? ఎవరి గురించి మాట్లాడావో, నువ్వు నీ సంపాదనలో నీకున్న ఆశీర్వాదం అంతా తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. And all your property, all your savings, all your income will go and given to the person whom you swore falsely. ఎవరి గురించి అయితే నువ్వు అబద్ధము చెప్పినా, వాళ్ళ మీద నిందలు వేసినా, వాళ్ళ గురించి అగేన్స్ట్ గా మాట్లాడినా, ఇవన్నీ కూడా దేవుడికి బ్రీచ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అగేన్స్ట్ ద లార్డ్. If you speak lies against a person, if you wrongly implicate him, and if you say bad things about him, these are all called as a breach of faith. So therefore a breach of trust, but this is against the Lord. Job 29 chapter ఏముంది? ఎవరి డబ్బు అతనికి ఇచ్చారంట? Where did Job get the money from? Verse 13. Job 29:13. నశించుటకు సిద్ధమై ఉన్న వారి దీవెన నా మీదకు వచ్చెను. అంతే.
అవన్నీ మీకు వస్తాయి. ఎవరైనా నీ గురించి ఫాల్స్ గా మాట్లాడినా, నిందలు వేసినా, ఏదైనా వేయనేయండి, వాళ్ళకు ఉండవలసిన ఆశీర్వాదము, వాళ్ళకి రావాల్సిన సమస్తము నీకు అనుగ్రహించబడును గాక ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. The blessing of a perishing man came upon me. That means all the people who have maligned you, spoke wrong things against you, and said all fabricated things. Their money, their property will be వాళ్ళు released and వేసుకుంటూ kept. ఉన్నాయండి, వాళ్ళ ఆశీర్వాదం నువ్వు తీసేసుకో. వాక్యం ఉందా లేదా? Is the word God or not? కాబట్టి ఈ సంవత్సరం నేను చెప్తున్నా, ఇక్కడున్న బిజినెస్ వాళ్ళు కానీ, రెస్టారెంట్స్ కానీ, అది ఫ్రూట్స్ అయినా, సూపర్ మార్కెట్ అయినా, నువ్వు ఏదైనా చెయ్యి, నువ్వు ఏదైనా ముట్టుకో, నిన్ను తీసుకెళ్లి నేతిలో ముంచి తీస్తా. You do whatever business, frankly speaking, even Frankie business, you will be blessed. తప్పక జరుగుతుంది. You will be definitely blessed. నేను చెప్తున్నా తప్పక జరుగుద్ది. అది నాకు సంతోషంగా ఉంది. నేను Amen, చూడటానికి amen, సిద్ధంగా amen. ఉన్నాను. అది Yes. జరగబోతుంది. We అది see. ఎవ్వరు ఆపలేరు. అది జరుగుద్ది అంతే No one can stop it. For sure, you will be immensely blessed. కదా. ఒకళ్ళు నీ మీద అబద్ధం చెప్తున్నారంటే నీకు అబద్ధం చెప్పట్లేదు, దేవుడికి విరోధంగా వాళ్ళు ద్రోహం చేస్తున్నారు. breach of faith against the Lord. If somebody has said lies against you, they are not lying against you, they are lying against God. Therefore, it's a breach of trust and a breach of faith against God. For sure, they have to face అంటే the నీ దుఃఖ consequences. దినములు సమాప్తములైనవి. That means your day of grief and sorrow is finished. కదా. నీ బాధను తీసివేసి సంతోషాన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాయి. ఈ సంవత్సరం అంతా Amen. సంతోషము మనకి పండగలే, మనకి ప్రతిరోజు పండగే. Therefore, God has taken off your sorrow and given you the spirit of gladness, and the spirit of joy is there upon you. For the entire కదా. year is నీ going to be బాధను celebration. తీసేసి ఆనందాన్ని రిలీజ్ He చేస్తున్నారు. has taken off your grief and released నువ్వు gladness. ఏది పలుకనో అది తప్పక జరుగుతుంది. Whatever you speak will come to pass. నీ నమ్మకమే నీకు విడుదల దయచేస్తుంది. Your faith will set you free or make you well. 2 Thessalonians 2nd chapter 7-8 verses మీరు చూసారంటే, ధర్మ విరోధి క్రీస్తు విరోధి ప్రభావము అని అర్థము. ధర్మము అంటే న్యాయము, ధర్మ విరోధి అంటే న్యాయానికే అన్యాయం చేయడము, నీతికి అన్యాయం చేయడము, సత్యానికి అబద్ధము చెప్పి అబద్ధముతో అక్కడ మోసగించడము, మాటతో మ్యానిపులేట్ చేసి అక్కడ బాధ పెట్టడము కదా. కాబట్టి ఇక్కడ అంటే న్యాయానికి కట్టుబడి ఉండాలి, అన్యాయానికి కట్టుబడి ఉండడం కాదు. మన సొంత ఆలోచనతో వెళ్ళిపోయి దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు అని కాదు. You have to abide yourself in justice, not to give hand to injustice and say that God is speaking to me also. కాబట్టి లాజికల్ మైండ్ అంటే క్రీస్తు విరోధి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ని లాజికల్ మైండ్ అంటారు. The influence of the lawless one is nothing but or equal to a logical minded person. లాజికల్ మైండ్ తో వాక్యం బోధిస్తారు, వాళ్ళు బుద్ధి మార్చలేవే నువ్వు. They can speak the word of God with their logical mind, but they cannot change కదా. their hearts మనం and minds. అబద్ధం చెప్పకూడదు అని అంటే ఇలా వింటారు. When you say you should not tell lies, means they will keep on shaking their head. ఎవరు? క్రీస్తు ధర్మ విరోధికి సంబంధించిన వ్యక్తులు, ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా ఉండి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయిన వ్యక్తులు దైవవాక్యం బోధిస్తూ ఉంటారు. బోధించినప్పుడు అందరూ ఏమంటారు? అబద్ధం చెప్పకూడదంటే చెప్పకూడదా అని అంటారు. బయటికి వెళ్ళాక మొత్తం 99 వరకు అబద్ధాలతోనే ఉంటారు వాళ్ళు. When the preacher belongs to that of a lawless one, and the hearers also are lawless people, and when the preacher says you should not tell lies, they will shake their head, but when they go out, they will only speak lies. 1 John 4:3 చూడండి. 1 John chapter 4 verse 3. మొదటి యోహాను 4వ అధ్యాయము 3వ వచనం. Is ఏ not of ఆత్మ God. యేసును ఒప్పుకొనదో అది దేవుని సంబంధమైనది కాదు. పరిశుద్ధాత్మను ఒకరు అడ్డగించారు అన్న సత్యాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి అడ్డగించారు అని అర్థం అక్కడ. That means they have resisted the Holy Spirit and they have resisted the truth also. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు What is said over here? కదా, ఇది వరకే అది లోకంలో ఉందని క్లారిఫై ఇచ్చేసారు ఇక్కడ. Which you heard was coming and is now already in అంటే the world. పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నారు అంటే క్రీస్తు విరోధి ఆత్మ కూడా ఉంది. When the Holy Spirit God is there, that means the spirit of the lawless one also is there. ఉంది కాబట్టే దావీదును ఆపగలిగితే ఆగగలిగాడు, లేకపోతే క్రీస్తు విరోధి వెళ్ళి తీసుకుని వెళ్ళేవాడు. If the spirit of Antichrist was already there, that's the reason, because of the Holy Spirit restraining, they did not believe in what the Antichrist was telling. దీని పనేంటి? దేవుడు ఇచ్చిన విశ్వాసాన్ని భ్రష్టు పట్టించే ఆత్మే క్రీస్తు విరోధి యొక్క ఆత్మ. And the spirit of lawless one will always ensure that you are doing something which is wrong or defiling things. పరిశుద్ధాత్మ క్రీస్తు కొరకు నేను ప్రిపేర్ చేస్తే, క్రీస్తు విరోధి యొక్క ఆత్మ
విశ్వాస భ్రష్టత్వం చేసి సాతానుకు అర్పించడానికి వాళ్ళని రెడీ చేసి ప్రిపేర్ చేస్తూ And the ఉంటారు. Holy Spirit, God prepares you to the coming of Jesus Christ. In the same manner, the evil spirit or the spirit of the lawless one will prepare you to do something which is against Christ, contrary things, and make you do wrong things. తప్పుడు బోధ అంటే ఏంటి? What is the meaning of a false నువ్వు doctrine? బోధించేటప్పుడు ఒకలాగా, బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒకలాగా, నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు బతికేస్తూ ఉంటావు. దాన్నే తప్పుడు బోధ అంటారు. False teachings are nothing but you are preaching, but when you go out, you are not at all practicing what you preach. This is called as false teaching. పరిశుద్ధాత్ముడు ఒకవేళ నీ చెవితో నువ్వు విన్నా కూడా దాని గురించి క్లారిఫై ఇచ్చే వరకు కూడా పరిశుద్ధాత్ముడు నిన్ను ఆపుతాడు అక్కడ. The Holy Spirit, God, even when you have heard and it appears as if it is true, will stop you from believing what you heard. క్రీస్తు విరోధి ఆత్మకి ఆలోచన ఉండదు, ఓన్లీ అజంప్షనే ఉంటది. The persons who are the spirit of the lawless one will always assume, they will not have a spirit of discerning at all. సర్ప్రైజ్ అంటే అజంప్షనే చెప్పుద్ది, నీకు అజంప్షన్ లేదని. The assumptions itself will tell that you don't have assumptions. కదా, అజంప్షనే నీకు అజంప్షన్ లేదని చెప్పి అజంప్షన్ చెప్పే నేను దూరంగా తీసుకెళ్లి కూర్చోపెడుతుంది. And the spirit of assumptions will make you believe that you don't have assumptions and lead you into the wrong path. దానికి ఒకే ఒక్క గుర్తేంటి, నువ్వు అనుకున్నదే కరెక్ట్, నువ్వు చెప్పిందే కరెక్ట్, మిగతా వాళ్ళందరూ రాంగ్ అని చూపిస్తది ఆ అజంప్షన్. And what is the sign? The sign is that you will think that you are the only person who is correct, rest all are wrong. కదా, క్రీస్తు విరోధి నీ క్యారెక్టర్ లోనే చూపించేస్తాడు, నువ్వు క్రీస్తు విరోధితో ఉన్నావా లేకపోతే క్రీస్తుతో ఉన్నావా అని. Your character clearly defines whether you are there having the character of Christ or the character of the evil one. పరిశుద్ధాత్మ నీతో సమాధాన పడటానికి వాక్యాన్ని ముందు పెట్టి మాట్లాడుతుంది. క్రీస్తు విరోధి యొక్క ఆత్మ వాక్యాన్ని ముందు పెట్టదు, అలా అన్నారు ఇలా అన్నారని మాత్రమే ముందు పెడుతుంది. The spirit of Christ will speak the word of God and talk about reconciliation and forgiving people, but the spirit of the antichrist will never keep the word of God and always say that you don't go and reconciling. చూడండి 2 Thessalonians 2nd chapter 9 to 13 verses చూడండి. 2 తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 9వ వచనం నుండి, నశించుచున్న వారు తాము రక్షింపబడుటకై సత్య విషయమైన ప్రేమను అవలంబింపకపోయిరు గనుక వారి రాక అబద్ధ విషయమై సమస్త బలముతోనూ నానా విధములైన సూచక క్రియలతోనూ మహత్కార్యములతోనూ దుర్నీతిని పుట్టించు సమస్త మోసముతోనూ నశించుచున్న వారిలో సాతాను కనపరచు బలము అనుసరించి యుండును. ఇందుచేత సత్యమును నమ్మక దుర్నీతి యందు అభిలాష గల వారు అందరూ శిక్షావిధి పొందుటకై అబద్ధమును నమ్మునట్టు మోసము చేయు శక్తిని దేవుడు వారికి పంపుచున్నాడు. దేవుడు చాలా 2-3 సార్లు గంటలు కొడుతూ ఉంటారు. నీ ఇంటి ముందు వచ్చి తలుపు కొడతాను, తలుపు కొట్టినప్పుడు నువ్వు తీస్తావా తీయవా? When God comes and knocks at the door of your heart, are you going to open it or not? రెండో గంట ఏంటి? What is the second knock? కదా, నేను తీర్పు తీర్చడానికి తలుపు కొడతానని హీబ్రూలో రాసింది. It is written in the book of Hebrews that to pass a judgment, I will be knocking at the door also. కదా, అప్పుడు కూడా తలుపు కొట్టడం జరుగుద్ది. Even then he knocks at the door. అయినా తీయలేదనుకో, మూడోసారి తీస్తావు నువ్వు. Let's say at the third time you are opening the door. అంటే పాపం ఎంటర్ అవ్వడానికి నువ్వు తలుపు తీస్తావు గానీ దేవుడు ఎంటర్ అవ్వడానికి నువ్వు తలుపు తీయవు. The third time you will open the door for sinning, but not allowing God, but not opening the door for God. కార్యారంభము కంటే కార్యాంతము మేలు. More than the beginning, the end is important. ఆత్మతో మొదలెడతారు, శరీరంతో ఎండ్ చేస్తూ ఉంటారు. They start with the spirit and end in the flesh. ఒక్క చెడ్డ పని అనేకమైన మంచి పనులు చెడగొడుతుందంటండి. One evil work will corrupt all good habits or communications or manners. అది చాలా భయంకరమైన ప్రమాదం అండి. వాక్యం ఏం చెప్తుంది? మరణము కన్నా చాలా భయంకరమైనది ఇంకొకటి ఉందని నీకు ప్రసంగంలో చెప్తుంది. The book of Ecclesiastes, it says there is more dangerous than death. కదా, కాబట్టి నశింప చేసేది ఆయన వాక్యంతోనే సమరిస్తారు. Only through the word of God only it will be spoken to you. సాతాను నిన్నేం నాశనంలోకి తీసుకెళ్ళడు. Satan will not lead you to destruction. దేవుడి చేత్తోనే నిన్ను నాశనం చేసే వరకు నీతో ఉంటాడు. And Satan will be there so that God himself will destroy you. అప్పుడు వాడి చేతులు దులుపుకుని వెళ్తాడు. అప్పుడు వరకు కూడా నీ వెనకాలే ఉంటూ నీకు సపోర్ట్ చేస్తూ వాడు ఏమేం చేయాలనుకుంటాడో అన్ని పనులు నీతో చేయించేసుకుంటూ ఉంటాడు. అది శరీరాశ అయినా నేత్రాశ అయినా జీవప్రమమైన. Satan will ensure that you are caught up in the lust of the eyes, the lust of the flesh and the pride of life. You do all things contrary to what God has told, so that when God punishes you, he will say my mission is accomplished and he will ditch you and go away. ఎందుకంటే నశించుచున్న వారు
వారి రక్షింపబడుటకై సత్యము మార్గము మీకు చెప్పి సత్యం నీ ముందు పెట్టినా నువ్వు వినట్లేదు అని అంటే నువ్వు ఆ సత్యాన్ని అంగీకరించకుండా సత్య విషయమైన ప్రేమను అవలంబింపకపోయిరి అని ఉంది ఇక్కడ వాక్యము. And here it 2 says, Thessalonians 2:9. and here it says, because of the unrighteous deception, many people will be perishing because they did not receive the love of truth that they may be saved. కదా, కాబట్టి వారి రాక అబద్ధ విషయమైన సమస్త బలముతోనూ నానా విధములైన సూచక క్రియలతోనూ మహత్కార్యములతోనూ దుర్నీతిని పుట్టించు సమస్త మోసముతోనూ నశించుచున్న వారిలో సాతాను కనపరచు బలము అనుసరించి ఉండును. సాతానుకున్న క్యారెక్టర్స్ అన్ని చూపించేస్తారు. అబద్ధము, మోసము, మ్యానిపులేషన్, లస్ట్ఫుల్ థాట్స్. వీళ్ళకి లస్ట్ఫుల్ థాట్స్ ఉంటాయి, కానీ వాళ్ళకి ఎప్పుడు చూసినా లస్ట్ఫుల్ థాట్సే ఉంటాయి అంటారు. వీళ్ళకి ఇంకొకరి మీద ఆశ ఉంటుంది, కానీ ఇంక వాళ్ళు ఉన్నారే వాళ్ళకి ఎప్పుడు చూసినా అలాంటి ఆలోచనే ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. అది సాతాను యొక్క బలం అంటే. The Satan's lying strength and wonder is this: they have that kind of evil character, like the lust of the flesh or desiring for somebody else, but they look into others and say that person has got the lust of the flesh, that person is desiring for someone else. కదా, 13th verse చూడండి ఒకసారి. 13వ వచనం. ప్రభు వలన ప్రేమింపబడిన సహోదరులారా, ఆత్మ మిమ్మును పరిశుద్ధపరచుట వలనను మీరు సత్యమును నమ్ముట వలనను రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆది నుండి మిమ్మును ఏర్పరచుకొనెను గనుక మేము మిమ్మును బట్టి ఎల్లప్పుడూ దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించు బద్దులమై ఉన్నాము. ఇది మీ సాక్ష్యం, నేను చెప్తున్నాను ఈ రోజు. This is your witness and this is your testimony. తప్పు చేయొచ్చు, పాపం చేయొచ్చు, కానీ కడగబడే శక్తి మీకు అనుగ్రహించబడింది. You might be sin, you might be forgiven, but you have been sanctified and justified and purified. నేను ఒక వచనం చెప్పా. I showed you verses today. Proverbs 30 verse 12. I showed you from Proverbs chapter 30 verse 12. Proverbs chapter 30 verse 12. సామెతలు 30వ అధ్యాయము 12వ వచనము. తమ దృష్టికి తాము శుద్ధులై తమ మాలిన్యము నుండి కడగబడని వారి తరము కలదు. Verse 13 also. తర్వాత 13. కన్నుల నెత్తికి వచ్చిన వారు తరము కలదు, వారు కనురెప్పలు ఎంత పైకెత్తబడి ఉన్నవి. దేశములో ఉండకుండా వారు దరిద్రులను మృంగినట్లును మనుషులలో ఉండకుండా బీదలను నశింపజేయునట్లును ఖడ్గము వంటి పళ్ళును కత్తులు వంటి దవడ పళ్ళును గలవారి తరము కలదు. జలగకు ఇమ్ము ఇమ్ము అని కూతురు 2 కలరు. తృప్తి పడనవి 3 కలవు, చాలును అని పలకనవి 4 కలవు. అంతవరకే. వీళ్ళు ఏంటంటే 12వ వచనంలో ఈ తరానికి ఉన్నది ఏంటంటే వాళ్ళ దృష్టికి వాళ్ళు కడగబడిపోతాం అనుకుంటారు. In verse 12, this generation think that they are pure in their own eyes. కదా, వారి దృష్టికి వారు శుద్ధులై అంటే వాళ్ళు అనుకుంటారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు రక్తం వచ్చి దాన్ని కడిగేసిందని వాళ్ళు అనుకుంటారు, కానీ వాళ్ళు కడగబడరు కాబట్టి వాళ్ళ క్యారెక్టర్ కానీ వాళ్ళ మాటలు కానీ వాళ్ళ నడిచే విధానం కానీ వాళ్ళ తప్పుడు మాటలు కానీ వాళ్ళ అబద్ధాలు కానీ వాళ్ళ ప్రజెంటేషన్ వాళ్ళలోనే వాళ్ళ నోటితోనే కుయుక్తితో పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. They think they are right in their own eyes, but in their behavior, in their character, they will be caught and ensnared. కదా, అంటే వాళ్ళ దృష్టికి శుద్ధులయ్యారు అనుకుంటారు, కానీ వాళ్ళ మురికి వాళ్ళ దరిద్రం అంతా కూడా లోపలే ఉంటది. వాళ్ళు ఎప్పుడు కడగబడరు అన్నది వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వరు. They think merely because of a baptism or speaking in tongues they have been purified, but actually there's so much of filth that is inside them, they are not washed. కాబట్టి క్రీస్తుకి దుష్టులలో ఒక్కడైనను నశించుట ఇష్టము లేదు. But Jesus Christ doesn't want even the wicked person to perish. కానీ సాతానుకి కుటుంబాలనే నాశనం చెయ్యాలని ఉంటది వాడికి. But Satan's strategy is to destroy families. అబద్ధాలతో అబద్ధ సాక్ష్యాలతో ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. He will tell with lies and false witnesses. He will keep on enticing people. అటువంటి ప్రవర్తన కల ప్రతి కుటుంబంలో ఆశీర్వాదములు మూసివేయబడతాయి. And to such kind of behaviored people, blessings will be stopped in their lives. ఎందుకంటే ఈ ధర్మ విరోధి నశించుచున్న వారిని మాత్రమే మోసం చేయగలుగుతాడు. Because the lawless one will only want to destroy those people who are already perishing. ఎందుకంటే సిలువను గూర్చిన వార్త నశించుచున్న వారికి వెరితనంగా కనబడుతుంది. Because the message of cross is foolishness to these kind of people. దేవుడు వాక్యము వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా కనబడుతుంది. And the word of God will be as if it is ఇదేనా వాక్యం, ఎక్కడైనా వాక్యం వినొచ్చు అని చెప్తూ ఉంటది. They will say, I can hear the word of God anywhere, not necessarily in this place. కదా, కాబట్టి ఈ ధర్మ విరోధి నశించుచున్న వారిని మాత్రమే మోసం చేయగలదు. Therefore the lawless one
The lawless one will only deceive those people who are going to perish, not you. అందుకనే వాళ్ళు ఆలోచనలో పడిపోతారు, They will be caught in their thoughts, మాటల్లో పడిపోతారు, or they will be ensnared in their చెప్పుడు speech, మాటలతో పడిపోతారు, or by gossip they give themselves room క్రీస్తు to. వాక్యాన్ని సత్యాన్ని గ్రహించలేని స్థితిలో పడిపోతారు. They will not be in a position to understand God's word and His instructions. తెలుసా, క్రీస్తు సత్యాన్ని నువ్వు గ్రహించలేని స్థితిలో ఉంటే సాతాను తన వాక్యంతో నిన్ను లోపరుచుకుంటాడు. అది గుర్తుపెట్టుకోను. When you don't have Christ and His word and His truth, Satan will ensure that his word will be entering into your heart and you will be caught into that. పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు నువ్వు రిజెక్ట్ చేసావంటే ధర్మ విరోధిని అనుసరించే వారందరి మీదకి దేవుడు అబద్ధాన్ని నమ్మే మోసం చేసే శక్తిని మీకు అనుగ్రహించబడుతుంది. When you have rejected the Holy Spirit, God will send strong delusions into your life that you will start believing in the lies as if it is truth. మరి దేవుడు పంపిస్తారేంటి దెయ్యాన్ని? But you would say, can God send an evil పంపిస్తారు spirit? Yes, He will send the evil spirit. He will send. కదా, పాత నిబంధన నుండి క్రొత్త నిబంధన వరకు పంపిస్తారు. నువ్వు పరిశుద్ధాత్మను కోరుకోలేదు కాబట్టి. You did not desire for the Holy Spirit, therefore from the Old Testament or even the New అందుకనే Testament. చెప్పుడు మాటలు నమ్మేస్తావు, ఎవరు ఏది చెప్పినా నమ్మేస్తావు. That's the reason you believe in the lies and falsehood. Whoever నీ tells you కళ్ళు what to believe. చెప్పేది నమ్మేస్తావు, You believe what your eyes నువ్వు tell. హృదయం చెప్పేది You నమ్మేస్తావు, believe what your heart నువ్వు tells. చెవి చెప్పేది నమ్మేస్తావు. You believe what your ears hear. అంటే నువ్వు యెహోవా నియమమును బట్టి కాకుండా మనుషుల నియమమును బట్టి నువ్వు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటావు. You are not following the rules and regulations and the laws of God, rather you are following which is man. కాబట్టి మోసం చేసే శక్తిని వాళ్ళ దగ్గరికే పంపిస్తారు. Therefore God, because you will be caught up in the deceiving part. అందుకే వారు అబద్ధాన్నే నమ్ముతారు. That's the reason they believe only in the కీడు lies. చేసే వారికి కీడుతోనే ఆయన దుష్ట శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. And therefore the punishment will come to the person who is known for doing evil things. కాబట్టి ఈ విధంగా దుష్టులు వారి దుష్టత్వంతో తమ్మును తామే శిక్షించుకుంటారు. ఎవ్వరూ శిక్షించరు. వారి నోటి మాట ఇలా పలికిన మాట వాళ్ళ నెత్తి మీద వేసుకుంటారు. Therefore whatever this man who's wrong in nature speaks, that will come upon their heads. కదా, దుష్టులు వారి దుష్టత్వంతో తమ్మును తామే శిక్షించుకుంటారు. The wicked people, because of their wickedness, they will punish themselves. జెరెమీయాలో ఒక మాట ఉంటది, నీ అతిక్రమములు క్రమము తప్పినవి, నీకు మేలు కలుగకుండునట్లు నీ దోషములే కారణమని ఉంటది. ఎక్కడుంది అది చూడండి. ఇర్మియా 5వ అధ్యాయము 25వ వచనం. మీ దోషములు వాటి క్రమమును తప్పించెను, మీకు మేలు కలగకుండుటకు మీ పాపములే కారణము. అయిపోయింది. కాదు, ఎందుకంటే అబద్ధ సాక్ష్యం పలుకు, నీ ఆశీర్వాదం పక్కలో ఎవరి మీద పలికో వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది. You speak falsehood, therefore that will come upon you. రిలీజ్ చేసేసాను నేను. I've already released that. కాబట్టి దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు, ఆయన చిత్తాన్ని చివరికి సాతాను సైతం నెరవేర్చేలా చేస్తారు. And God is almighty. He will ensure that this kind of people will be caught in the web of lies and with Satan. కదా, అసలు దేవుడు నిన్ను సృష్టించుకుందే దేవుడి చిత్తం చేయడానికి. God has created you so that you will do the will of God. కానీ నువ్వు సాతాను మాట వింటుంటే, But when you are obeying to the voice of Satan, కాబట్టి దేవుడి చిత్తం చేయడానికి సాతాన్నే నీ దగ్గర పంపుతారు. and therefore God will use Satan so that you will start mending your ways, because of punishment you will turn towards God to do God's కాబట్టి ఈ will. లోకంలో రెండు రకాల ప్రజలు ఉంటారు. There are two kinds of people in this world. సత్యాన్ని నమ్మేవారు, సత్యమని చెప్పుకుంటూ దుష్టత్వంతో ఆనందించేవారు. The people who blindly believe in the truth, and the second category is the people who think they are believing in the truth, but actually they give room to lies and falsehood. అంటే ఒకడు సత్యాన్ని వదిలిపెట్టడం మొదలు పెడితే, If a person decides to quit or depart from truth, దుష్టత్వంలో ఆనందించడంలో మునిగిపోతాడు. and he will be drowning himself into wickedness and evil way. ముఖ్యంగా చెప్పండి, ముగిస్తారు అని అర్థం. That means they will finish it. కార్యారంభం ఏంటి? What is the beginning? సత్యాన్ని వదిలిపెట్టడం. That means departing from the truth. కార్యారంభం ఏంటి? What is the beginning? సత్యాన్ని వదిలిపెట్టడం. That means departing from the truth. కార్యాంతం ఏంటి? What is the end? దుష్టత్వంతో శిక్ష అనుభవించి ముగించడం. That means with the wicked and the evil one, they will be punished and finishing it. ఒకరు తప్పుడు మార్గంలో నడవడం మొదలు పెడితే దేవునికి దూరమైనట్లే. If a person decides to walk or goes into the wrong way, that means he has decided to go away from the Lord. వాళ్ళే క్రీస్తుకు విరోధులు. These are the enemies of Christ. కాబట్టి ఎవరు అడ్డగిస్తున్నారో ఆయన నీ ఇంటికి ఆహ్వానించాలి. Therefore, whoever is stopping you to do wrong things, you have to invite him, that is the Holy Spirit, into your life. ఆయన్ని యాక్సెప్ట్ చేయి.
The one who's restraining you to do evil things, accept him first. ఆయనే నీ మార్గాలు సరళం చేస్తారు He is the one who will make your crooked path straight. కదా. అబ్రాహాముకి ఇచ్చిన నిబంధనకి నీ జీవితంలో జరిగించేది పరిశుద్ధాత్ముడే. And it is the Holy Spirit God who wants to give you the covenant which was made with దావీదుకి ఇచ్చిన Abraham. వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చగలిగే శక్తి పరిశుద్ధాత్మకి. It is the Holy Spirit God who can give you all the prophetic promises mentioned to David. తండ్రి చిత్తము కుమారుడికి బయలుపరచబడితే కుమారుడు దాన్ని బయలుపరిచి నువ్వు తీసుకొని నీతో చెప్పినప్పుడు, నువ్వు అంగీకరించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ నీతో పాటు ఉండి దాన్ని జరిగించే వరకు నీకు తోడుగా ఉంటాడు. When God has sent his son to fulfill the will of the Father, it is Jesus who was telling you, and with the help of the Holy Spirit, you have to accomplish what the Son is telling you through the Holy Spirit. పొరపాటున కూడా ఎగ్జైట్మెంట్ లో దేవుడికి మాట ఇవ్వద్దు. Therefore, never ever give a word to God out of excitement. నువ్వు చేస్తానంటేనే ఇవి, లేకపోతే వద్దు. If you are sure of doing it, only then you give, otherwise don't give. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏదైనా సరే దేవుడికే. Your first priority should always be to God. అంతే, దేవుడికే. దాని తర్వాతనే ఏదైనా చెయ్యి, తప్పగా నీకు అన్ని కూడా ఆశీర్వదించబడుతుంది. And then you accomplish other things, and then you would be blessed. షలోమ్ ఆలేఖ్యం.